إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى خلق نارا عظيمة بسببها تقطعت قلوب الصالحين، وسال دموع الموحدين، وسالت دموع الموحدين، وأظلمت نهار العابدين، وتزعزع نوم القائمين المتهجدين. إنها نار جهنم أيها المؤمنون، إنها الخاتمة التي خوفت أهل التوحيد، هي نار جهنم وبئس المصير. فما هذه النار يا عباد الله التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وما أوصافها وما شدة عذابها؟ النار خوف الله بها عباده، فقال جل وعلا: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال جل وعلا: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم، هي نار شديد قعرها عظيمة خلقها، هي نار أمرنا الله سبحانه وتعالى بالفرار منها، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، أعاذنا الله وإياكم من النار. هي نار خوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته وأمته، فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. قال الحسن رحمه الله: والله ما صدق عبد النار إلا ضقت عليه الأرض بما رحبت. فما عظم هذه النار وما قعر هذه النار؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة، يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها
يجرونها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة أي صوتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا، منذ 70 خريفا أي سنة. رواه مسلم. قعرها بعيد، ومع ذلك والله لتملأن يوم القيامة تسمع لها من الأصوات الشيء المخيف. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بكل ذلك في القرآن العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا حرها شديد. قال الله عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقد ابن آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين. هذه النار، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أبوابها مغلقة لا يخرج منها أهلها. قال الله جل وعلا: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نار الله المؤصدة، هي نار لا تخفف بل تزاد فيها الحرارة والعذاب. كلما خبت زدناهم سعيرا. ومع كل ذلكم يا عباد الله، قال الله جل جلاله: إذ الأغلال في السلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسحرون. وقال جل وعلا: ولهم مقامع من حديد. أما صفات أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، أجسامهم ضخمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وقال: إن درس الكافر مثل أحد. أما ثياب أهل النار يا عباد الله، أعاذنا الله وإياكم من النار، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وقال سبحانه: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر ما في بطونهم والجلود. وقال الله: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقال سبحانه: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وطعام أهل النار
الزقوم وأنتن الأشياء. هذه بعض أوصاف النار وعذابها وأهلها. نسأل الله العظيم أن يعافينا أجمعين من نار جهنم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé un feu qui est différent de tout ce que vous avez pu voir et entendre. C'est un feu qui a fait trembler les pieux avant nous. C'est un feu qui a fait couler les larmes des personnes vertueuses d'avant nous. C'est un feu qui a réveillé les personnes pieuses de leur sommeil pour prier et pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un feu qui a assombri la journée des monothéistes. C'est un feu qui a fait se lever durant la nuit ceux qui ont foi en Allah et au jour dernier. Ce feu-là est le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Savez-vous quelle en est sa description dans le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Savez-vous quelle en est la description de ses habitants? Tout ceci est mentionné dans le Coran en tant que miséricorde pour les croyants, afin qu'ils s'en éloignent et qu'ils empruntent le chemin de la réussite. Ce feu par lequel Allah a menacé et a fait peur aux croyants. Il nous dit dans son livre: et redoutez un feu qui a été préparé pour les non-croyants. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit un jour à ses compagnons: si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous ririez bien moins et vous pleuriez bien plus. J'ai vu le paradis et j'ai vu l'enfer. Et lors de son prêche, suite à l'éclipse, ou durant l'éclipse, le prophète alayhi salatu wassalam, Allah lui a fait montrer l'enfer. C'est un feu dont nous avons l'obligation de nous sauver et d'avertir nos familles et nos enfants. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction des sens de ce verset: ô vous qui avez cru, prémunissez-vous, vous, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Puis Allah Azza wa Jal nous mentionne qu'il y a dans cet endroit des anges rudes, ne désobéissant jamais à Allah dans ce qui leur commande. Ils ont l'ordre de châtier les habitants de l'enfer et ils ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jal dans cela. Allah nous a avertis de ce feu. Le prophète alayhi salatu wassalam a averti ses compagnons de ce feu. Il nous a avertis nous-mêmes et nous avec, lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam: je vous avertis contre le feu de l'enfer, je vous avertis contre le feu de l'enfer, je vous avertis contre le feu de l'enfer. Et un jour il s'est adressé à ses proches parents, et parmi ceux-là, sa fille bien-aimée, la princesse des femmes du paradis, une des meilleures femmes du paradis, Fatima, la fille de Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est adressé à elle avec la plus grande douceur et compassion, et il lui a dit: ô Fatima, préserve-toi de l'enfer, car je ne pourrai rien faire pour toi le jour de la résurrection. S'il en est ainsi pour sa fille, la prunelle de ses yeux, Fatima, cette femme vertueuse des habitants du paradis,
qu'allons-nous dire nous concernant nous? Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala disait: personne n'a foi en l'enfer sans que la terre, malgré sa vasteté, lui paraisse tout exiguë, toute resserrée. Quel est donc cet enfer? Quelle en est sa grandeur et sa profondeur? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: on apportera, on amènera l'enfer le jour du jugement dernier. Elle aura 70 000 chaînes, et à chaque chaîne il y aura 70 000 anges qui l'attireront. Allahu Akbar, ô combien est grande cette créature d'Allah Azza wa Jal. Quant à sa profondeur, le prophète alayhi salatu wassalam était assis un jour avec ses compagnons. Abu Hurayra nous dit: nous entendîmes un bruit comme un claquement. Alors le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: savez-vous qu'est-ce que cela? Nous lui avons répondu: Allah et son messager sont plus savants. Et lui de nous dire: c'est une pierre qui a été jetée dans l'enfer il y a 70 automnes, c'est-à-dire 70 années. Elle vient juste de toucher le fond. Allahu Akbar. Elle vient juste de toucher le fond. Malgré cela, chers frères, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Allah nous enseigne dans le Coran que viendra un jour, et c'est Yom al-Qiyamah, viendra un jour où l'enfer va réclamer des habitants. Yawma naqulu li jahannam hal imtalat wa taqulu hal min mazid. Le jour où nous dirons à l'enfer: est-ce que tu es rempli? Et elle dira: est-ce qu'il y en a encore? Et on va jeter les habitants de l'enfer, et elle réclamera encore des habitants. C'est donc une créature immense et des plus profondes. N'en connaît la profondeur que celui qui l'a créé, subhanah. L'enfer, lorsqu'on l'amènera, on entendra des bruits et des sons des plus impressionnants et des plus effrayants. Allah nous enseigne dans le Coran que lorsque les gens verront l'enfer de loin, ils entendront du bruit, et il nous enseigne également qu'ils seront jetés, les habitants de l'enfer seront jetés en enfer, et on entendra des sons. Quant à la chaleur de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, dit: le feu de l'enfer est bien plus ardent si seulement il comprenait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le feu que vous avez dans ce bas monde, le feu qu'allume le fils de Adam, n'est qu'une partie de 70 parties du feu de l'enfer. Allahu Akbar. Le feu de ce bas monde n'est qu'une partie de 70 parties du feu de l'enfer. Alors les compagnons disent: ô messager d'Allah, cela est suffisant. Le feu de l'enfer, le feu de ce bas monde, pardon, est suffisant pour châtier les gens. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: sa chaleur est supérieure 79 fois à la chaleur du feu de ce bas monde. À la chaleur du feu de ce bas monde, chaque partie aussi ardente que le feu de ce bas monde. Et Abu Hurayra nous dit que le feu de l'enfer s'est plaint à son Seigneur en disant: ô mon Seigneur, mes parties se consument les unes les autres. L'enfer est tellement chaud et ardent qu'il se mange lui-même. Alors il s'est plaint à Allah, et Allah lui a accordé 2 souffles. Allah lui a accordé 2 souffles. C'est ce qu'on trouve lorsqu'il y a un pic de chaleur, la canicule, et un pic de froideur. Voici l'enfer qu'on démentit. Voici l'enfer qui a été démenti par les criminels. Ces portes seront fermées. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'elle a 7 portes. L'enfer a 7 portes. Et il nous mentionne qu'elles seront fermées. Personne ne pourra en sortir lorsque les croyants qui y auront séjourné un temps déterminé seront sortis. C'est la demeure éternelle de ceux qui n'auront pas eu foi en Allah d'un culte sincère et qui n'auront pas suivi et cru en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cet enfer, où la chaleur de cet enfer ne diminuera jamais, Allah nous montre qu'à chaque fois que l'enfer voudra diminuer, on l'attisera à nouveau. On l'attisera à nouveau. Quant à la description des habitants de l'enfer, ils ont des corps
incommensurable. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, l'espace qu'il y a entre les deux épaules, l'espace qu'il y a entre les deux clavicules de celui qui sera en enfer est à la distance de 3 jours. De 3 jours, l'espace qu'il y a entre ici et là, pour la personne de l'enfer, pour traverser cet espace, il aurait fallu 3 jours sur une monture rapide. Pour le cavalier habile, 3 jours, c'est donc une créature immense qui sera jetée en enfer, non pas la personne avec son corps de ce bas monde, mais il sera immense et il sera en enfer. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, la dent de celui qui sera en enfer fera la taille de la montagne de Uhud. La montagne de Uhud qui fait 11 km à peu près. Sa dent, elle sera grande comme la montagne de Uhud. Tout cela pour qu'ils subissent le châtiment. Tout cela pour qu'ils subissent le châtiment. Quant à leurs vêtements, ils auront des vêtements de feu. Ils auront des vêtements de goudron. Et Allah nous enseigne qu'on leur façonne des vêtements. Et ces vêtements sont en feu. Subhana alladhi khalaqa thiyaban min nar. Et au-dessus, et avec cela, on va déverser sur eux une eau bouillonnante et purulente. Cette eau va faire fondre leur peau et elle va détruire leurs boyaux. Voyez-vous ce qu'on fait à la tête du mouton, mes chers frères, le jour du Eid? Voyez-vous lorsqu'on porte le visage ou la face du mouton au feu avant de consommer la tête du mouton? Allah nous enseigne dans le Coran que celui qui sera en enfer, son visage sera porté ainsi au feu. Allah nous dit qu'on va apporter leur face et on va la mettre au feu. On va la mettre au feu. Et ils diront, malheur à nous, pourquoi n'avons-nous pas suivi? Pourquoi n'avons-nous pas obéi à Allah et aux messagers? Voici la finalité de ceux qui désobéissent à Allah et aux messagers. Voici la finalité de ceux qui désobéissent à Allah et aux messagers. Sallallahu alayhi wa sallam. Quant à leur nourriture, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'ils auront à manger d'un arbre, des fruits d'un arbre qui s'appelle az-zaqqum, qui ressemble à des têtes de diable, et ils auront à boire par-dessus. Ils seront assoiffés. Aussi, ils vont manger des fruits qui seront dotés d'épines. Et ça ne descendra pas, ça ne traversera pas la gorge. L'épine s'enfoncera dans la gorge et elle ne descendra pas. Ensuite, ils seront assoiffés. Depuis leur mort, ils n'ont pas bu. Ils vont demander à boire. Et on va leur amener une eau purulente, un mélange de pus, un mélange des déchets des habitants de l'enfer, qui sera porté à ébullition avec de l'eau. Et le simple fait d'avancer cela à leur visage, fera couler la peau de leur visage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ensuite, ils vont boire de cette eau. Ils vont essayer de la boire à petites gorgées. Mais c'est à pleine gorgée qu'ils ont à la boire. Allah azza wa jalla nous montre dans le Coran qu'ils vont boire cette eau comme le chameau assoiffé boit l'eau. Comme le chameau assoiffé s'abreuve. Ils auront à s'abreuver de cette eau purulente. Ils seront tellement chauds. Et ils seront dans un endroit tellement chaud. Et leurs vêtements seront tellement chauds, leurs boissons, leur nourriture également, que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, écoutez mes chers frères, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, s'il y avait dans cette mosquée 100 000 hommes, ou plus encore, et que parmi eux il y avait un seul parmi les habitants du paradis, s'il respirait dans cette mosquée, il aurait brûlé toute la mosquée et ses habitants. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a parfaitement décrit la finalité de ces gens-là. Et avec tout ça, sachez qu'ils seront enchaînés. Avec tout ça, sachez qu'ils seront frappés. Et il y aura des serpents en enfer qui vont les mordre. Et ils seront torturés. Et ils ne pourront jamais sortir. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, on amènera celui qui a le plus joui de ce bas monde parmi les habitants de l'enfer. Et on va le tremper un seul instant en enfer. Ensuite on va le sortir. On va l'en sortir, on va lui demander, est-ce que tu as déjà été heureux? Il dira, jamais je n'ai connu le bonheur. Jamais je n'ai connu le bonheur. Un instant en enfer leur fera oublier
tout ce bas monde. Un instant, l'enfer leur fera oublier tout ce bas monde. Ils vont reconnaître leur égarement et ils vont invoquer Allah et Allah ne les écoutera pas. Alors ils vont s'adresser à Malik qui est le gardien de l'enfer. Ils vont invoquer Malik, le gardien de l'enfer, et ils vont demander à Malik de demander à Allah pour eux. Premièrement, ils vont demander à sortir de l'enfer et on va leur dire qu'ils ne sortiront jamais. On va apporter la mort et elle sera sacrifiée entre le paradis et l'enfer. Et on dira, oh, vous les habitants du paradis, vous avez à vivre et ne jamais mourir. Oh, vous les habitants de l'enfer, vous avez à vivre et ne jamais mourir. Ils vont demander à ce qu'on allège leur châtiment. Allah va faire qu'augmenter leur châtiment. Ensuite, ils vont demander à Malik, le gardien de l'enfer, de demander à Allah. وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ. Oh Malik, demande à Allah de nous tuer. Nous demandons la mort. Et on leur dira, innakum makithun. Vous allez y demeurer éternellement. Et ensuite, ils vont invoquer Allah une dernière fois. Et là se remplira, suite à cette réponse, de désespoir leur cœur. Et là, leur désespoir sera au summum de ce qu'une personne peut connaître. Allah Azza wa Jalla leur dira, Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Vous avez à périr dans l'enfer et ne m'adressez plus jamais la parole. À ce moment-là, ils vont devenir aveugles, ils vont devenir sourds et on va sceller leur bouche et ils seront châtiés éternellement et il n'y aura que des cris et il n'y aura que des sons et ils ne sortiront jamais de l'enfer. Voici une petite partie de la description de l'enfer et du châtiment des habitants de l'enfer. Il nous faut donc œuvrer pour ce jour-là et éviter l'enfer, car il n'y aura que de finalité le jour du jugement dernier. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ajirna minan nar. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Et pour conclure, un conseil qu'on adresse aux femmes, le conseil du prophète alayhi salatu wassalam, un conseil qu'on adresse à nos chères mères, un conseil qu'on adresse à nos sœurs et à nos filles. Épouses, sœurs, femmes, écoutez la parole de votre messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il vous dit رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء فقال إحداهن وبما يا رسول الله قال لأنكن تكثرن العشي وتكثرن اللعنة. Le prophète alayhi salatu wassalam vous dit, mes chères sœurs, j'ai vu le feu de l'enfer et j'ai vu que la plupart des habitants de l'enfer étaient des femmes. Alors l'une d'entre elles a dit, pour quelle raison, ô messager d'Allah? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, car vous êtes ingrate envers vos époux et vous avez des défauts de la langue, les péchés des mots. Je vous ai vu la plupart des habitants de l'enfer, car vous êtes ingrate envers vos époux. L'un d'eux vous fait du bien toute une vie et lorsque vous voyez un mal, vous dites, je n'ai jamais été heureuse, je n'ai jamais vu de bien. Et car vous avez des défauts de la langue, que la femme pleure sur son sort et qu'elle revienne vers Allah repentante et qu'elle revienne par la suite vers son époux. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Une des plus grandes causes pour éviter l'enfer, c'est sadaqa. C'est sadaqa. Ittaqun nar walau bi shiqqi tamra. Donc dépensez pour la mosquée rahimanillah wa iyyakum. وقوموا لصلاتكم